Hello students, good evening. In this video, we will learn about the coordinate bond or dative bond with some examples. Okay, so now to understand the coordinate bond or dative bond, we need to know about the definition of the coordinate bond. Now let us define the coordinate bond, students. Okay, the bond formed between two atoms or molecules by unidirectional sharing of electrons. Unidirectional sharing, not mutual sharing, unidirectional sharing of electrons is called a dative bond or coordinate bond. Or you may define, there is some other definition that we may write for the coordinate bond or dative bond. The definition goes like this: the bond formed by the sharing of lone pair of electrons between two atoms in which the lone pair of electrons is contributed or provided by only one atom to complete its octet configuration. To complete their octets is called as a dative bond or coordinate bond. This is also the another definition for a coordinate bond. Simply, in the coordinate bond, there will be two species. One species is going to donate the electrons to the other species. Both the species may be atoms or molecules. Okay, so the species is one species is going to donate electrons to the other species, so that a coordinate bond is formed or dative bond is formed between the two species. Or simply, coordinate bond is the bond formed between the two atoms or molecules by the unidirectional sharing of electrons. Out of two atoms or out of two molecules, only one atom or one molecule is going to provide the electrons, whereas the other atom or other molecule, it is going to accept the electrons provided by the other atom. Okay, so like this is, you may call it as, this is not the equal sharing, this is unequal sharing of electrons. So covalent bond is formed by the coordinate bond is formed by the unequal sharing of electrons between the two atoms or molecules. Okay, so two species ఉంటాయి. Two species లో ఒకటి మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ ని, ఒక లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇంకొక ఆటమ్ కి షేర్ చేస్తుంది, ఇంకొక ఆటమ్ షేర్ చేయదండి. ఓకే, సో దీనికి రీజన్ ఏంటంటే, వి నో దట్ the reason behind the formation of chemical bonding is to achieve the noble gas configuration. అంటే మనకు ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలి ఆ ఆటమ్స్ కి మాలిక్యూల్స్ కి అవుటర్ వ్యాలెన్సీ షెల్ లో. సో కాబట్టి ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి. ఒకటి మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది ఒక ఆటమ్, ఇంకొక ఆటమ్ దాన్ని తీసుకొని దాని యొక్క ఆక్టెట్ ని కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, రైట్ స్టూడెంట్స్, సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. నౌ ఇది మనకు టు అండర్స్టాండ్ coordinate bond deeply, we need to give some of the examples. Okay, so we will understand the coordinate bond now with some examples. Okay, right. సో కోఆర్డినేట్ బాండ్లో మనకు ఒక స్పీసీస్ మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ని, లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది. ఇంకొక స్పీసీస్ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొని దాని యొక్క అవుటర్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు స్టెబిలిటీ అన్నది అచీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, సో చాలా సింపుల్ అండి.
So now we will give some examples so that you will have a clear picture of this coordinate bond. Now students, let us draw the examples. Okay, now the first example that we are going to take is the formation of a hydronium ion. Hydronium ion ante H3O plus. So this is the hydronium ion. Hydronium ion formation చూద్దాం. Okay, so students, you all know that water will be like this. So oxygen ఉంటుంది and oxygen పైన 2 lone pair of electrons ఉంటాయి and oxygen hydrogen 2 hydrogen atoms తో 2 covalent bonds ని form చేసి ఉంటుంది. So this is the structure of water. Okay, so if you observe this structure, the oxygen is having the octet configuration. This molecule is stable ఎందుకంటే ఈ మాలిక్యూల్ లో హైడ్రోజన్ కి డూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ కూడా మనకు ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8, సో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయాయి. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఇక్కడ చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటుందండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్టేబుల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్, నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. వ్యాలెన్సీ షెల్ హైడ్రోజన్ కి ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ కి డూప్లెట్ ఉంది, ఆక్సిజన్ కి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ కి మనము హైడ్రోజన్ అయాన్ H ప్లస్ హైడ్రోజన్ అయాన్ H ప్లస్ అయాన్ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్కి దగ్గరకు వస్తుందో, యు నో దట్ H ప్లస్ జనరల్గా హైడ్రోజన్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s1. ఓకే, అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంటుంది హైడ్రోజన్లో. ఓకే, సో హైడ్రోజను it requires one more electron to acquire the helium electron configuration. అవునా అండి? సో దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తే అప్పుడు దీని ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 అవుతుంది. ఈ 1s2 ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ హీలియంది కాబట్టి స్టెబిలిటీ వస్తుంది. దీన్నే డూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. డూప్లెట్, నాట్ ఆక్టెట్, డూప్లెట్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో ఇలా హైడ్రోజన్కి హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ రావాలంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. కానీ ఇక్కడ H ప్లస్ అయాన్, ఇది హైడ్రోజన్, ఇది H ప్లస్ హైడ్రోజన్ అయాన్. ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కూడా తీసేశారు మీరు, ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కూడా పోయింది. సో దీని దగ్గర ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్సే లేవు. ఓకే, సో ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్కి హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ రావాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అవునా అండి? సో దట్ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటేనే అప్పుడు H ప్లస్ అయాన్కి స్టెబిలిటీ వస్తుంది, ఎందుకంటే అది అప్పుడు హీలియం ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి స్టెబిలిటీ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్ H ప్లస్ ఇది ఇలా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ దగ్గర ఉండే ఈ 1 లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇది ఒక లోన్ పెయిర్, ఇది అనదర్ లోన్ పెయిర్ అండి. ఆక్సిజన్ ఆటమ్ హ్యాస్ 2 లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అవుట్ ఆఫ్ 2 lone pair of electrons, 1 lone pair of electron will be used for sharing with the hydrogen. Okay, so here the oxygen atom of the water molecule is donating electron to the hydrogen ion so that a coordinate covalent bond is formed. ఇలా మీకు హైడ్రోజన్ అయాన్తో ఈ ఆక్సిజన్ ఒక కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకు ఆక్సిజన్ నుంచి వాటర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ ఆటమ్ నుంచి హైడ్రోజన్కి ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయబడ్డాయి. ఇట్ హ్యాస్ డొనేటెడ్. ఓకే, సో కాబట్టి మనము ఇలా ఒక యారో మార్క్తో చూపిస్తామండి. ద కోఆర్డినేట్ బాండ్ ఈజ్ షోన్ బై అన్ యారో వేర్ ద డోనార్ హియర్ వాటర్ కదండి, H ప్లస్ అయాన్కి ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ని డొనేట్ చేసింది. సో కాబట్టి వాటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ డోనార్. ఓకే, H ప్లస్ వచ్చి ఇక్కడ యాక్సెప్టార్. ఇంకా మీరు ఇంకా చెప్పాలి అంటే హియర్ యు నో దట్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్స్ని మనము లూయిస్ బేసిస్ అంటాం, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్టార్స్ని లూయిస్ యాసిడ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనము వాటర్ని యు మే కాల్ ఇట్ యాజ్ లూయిస్ బేస్, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ని డొనేట్ చేసింది. H ప్లస్ని మనము లూయిస్ యాసిడ్ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది H ప్లస్ అయాన్. ఓకే, సో ఇలా మనకు ఒక డోనార్ యాక్సెప్టార్ రిలేషన్షిప్ మనకు కోఆర్డినేట్ బాండ్ ఆర్ డేటివ్ బాండ్లో మనము చూడొచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, రైట్. దెన్ వాటర్ నెక్స్ట్ ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ దట్? సో ఎప్పుడైతే ఇలా కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోతుందో ఆ తరువాత మనకు ఈ కాంపౌండ్లో ఈ బాండు కోఆర్డినేట్ బాండ్ నుంచి కోవలెంట్ బాండ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుందండి. ఓకే, మీకు డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ కానంత వరకే, ఎప్పుడైతే వన్స్ ద డేటివ్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, సో దీన్ని మీరు ఆర్ యూ మే రైట్ ఇట్ యాస్ OH పాజిటివ్ చార్జ్, ఎందుకంటే దీని మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోయింది, హైడ్రోజన్కి ఇచ్చింది కాబట్టి H.
ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఒక డాష్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇది కోవలెంట్ బాండ్ అండి. ఓకే, యాక్చువల్గా స్టార్టింగ్లో అది డేటివ్ బాండ్, ఆ డేటివ్ బాండ్ కాస్త బాండ్ ఫామ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డొనేట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోతుంది, కోవలెంట్ బాండ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అంటే కోవలెంట్ బాండ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కోఆర్డినేట్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, రైట్ స్టూడెంట్స్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ that we can give, and we can draw another example also students. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చుకుందామండి మనము, ఇంకా మీకు బాగా ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ 2 ఫర్ ది dative bond explanation. ఓకే, రైట్. సో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కదండి, రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, NH4 ప్లస్ అయాన్, అమ్మోనియం అయాన్ అండి. NH4 ప్లస్ అయాన్, అమ్మోనియం అయాన్. ఓకే, సో మీకు అమ్మోనియా స్ట్రక్చర్ బాగా తెలుసు. నైట్రోజన్ పైన ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అండ్ నైట్రోజన్ 3 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్తో కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేసి ఉంటుంది. హైడ్రోజన్కి డూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసింది, నైట్రోజన్కి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఈ అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ స్టేబుల్, దీనికి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ మనకు H ప్లస్ అయాన్, దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ అయాన్ దగ్గరికి ఇలా వస్తుందో, హైడ్రోజన్ అయాన్ దీని దగ్గరకు వస్తుందో, అప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్కి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం దీంట్లో అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. ఓకే, కాబట్టి అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్స్టేబుల్. ఇట్ రిక్వైర్స్ 2 electrons to fulfill its duplet configuration to reach the helium configuration, noble gas configuration. So the H plus ion is going to share the electrons from the lone pair of electrons present on the nitrogen atom of ammonia. So a dative bond is formed. The electrons are donated from nitrogen atom of the ammonia to the H plus ion, that is the NH3 is the donor and H plus is the acceptor species. Okay students, that similarly the NH3 is called as Lewis base and H plus is called as Lewis acid. So then you can draw like this. N ఎప్పుడైతే మీకు డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోతుందో అది కూడా ఆల్మోస్ట్ కోవలెంట్ బాండ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. NH3H నైట్రోజన్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, రైట్. సో కోఆర్డినేట్ బాండ్ కాస్త కోవలెంట్ బాండ్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వీ కెన్ గివ్ ఫర్ ద coordinate bond or dative bond. Now we will draw the very famous example students, that is example number 3, that is the formation of a dative bond between electron rich ammonia and electron deficient boron trifluoride molecule. Okay students, now this is example number 3, very famous example. Okay, right. So ammonia, you know that it has a lone pair of electron on the nitrogen, so it is a Lewis base. Okay, రైట్. సో ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను. NH3 నైట్రోజన్ దగ్గర ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా లూయిస్ బేస్, దీనికి ఎబిలిటీ ఉంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయడానికి. ఓకే, రైట్. దీనికి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ డొనేషన్ సో దట్ ఇట్ మే బీ కాల్డ్ యాజ్ డోనర్. ఓకే, రైట్. దెన్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటున్నామండి, అది BF3 బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఎందుకు BF3ని ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ మాలిక్యూల్ మీరు అంటున్నారంటే ఇప్పుడు మనం దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దామండి. ఓకే, సో బోరాన్ 3 valence ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో 1 2 3. ఓకే, సో మీకు ఫ్లోరిన్ ఉంది, ఫ్లోరిన్ దగ్గర 7 valence ఎలక్ట్రాన్స్, 1 2 3 4 5 6 7. అదేవిధంగా సెకండ్ ఫ్లోరిన్ 1 2 3 4 5 6 7. సో థర్డ్ ఫ్లోరిన్ 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, సో బోరాను 3 ఫ్లోరిన్ యాటమ్స్తో సింగిల్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ కూడా బోరాన్ ప్రొవైడ్ చేసే ఒక ఎలక్ట్రాన్ వల్ల దాని యొక్క ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది. అవునా? సో ఫ్లోరిన్ దగ్గర 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లోరిన్కి వస్తే, ఫ్లోరిన్ ఆటమ్కి వస్తే అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ 8 అవుతాయి కాబట్టి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, ఫ్లోరిన్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఇలా మీకు కోవలెంట్ బాండ్స్, సింగిల్ కోవలెంట్ బాండ్స్, ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సింగిల్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఒక బోరాన్కి 3 ఫ్లోరిన్స్కి మధ్య ఫామ్ అవుతాయి. సిమిలర్గా బోరాన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో బోరాన్ దగ్గర మనకు 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి,
ఎప్పుడైతే ఫ్లోరిన్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ 3 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్తో అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మనకు ఏమైందంటే 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయండి. చూడండి. ఓకే, సో 1 2 3 4 5 6. సో బోరాన్ దగ్గర ఇప్పుడు 6 అవుటర్ షెల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. బట్ 6 కాదు కదండి. సో ఇట్ స్టిల్ నీడ్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అప్పుడు 6 + 2 మనకు 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. సో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటేనే అప్పుడు ఈ బోరాన్ ఆటమ్ అన్నది మనకు స్టెబిలిటీ అన్నది అచీవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. అవుటర్ షెల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. సో కాబట్టి బోరాన్కి ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. బోరాన్ రిక్వైర్స్ ఫర్దర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బోరాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో కాబట్టి నేను ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రాన్ని ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ దానికి కావాలి కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ ఒక బాక్స్ డ్రా చేస్తానండి, ఖాళీ బాక్స్, ఒక ఎంటీ బాక్స్ డ్రా చేస్తాను. అంటే బాక్స్ ఉండదు అక్కడ. సో అది ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకునే ఎబిలిటీ ఉంది కాబట్టి బోరాన్కి ఇక్కడ ఒక ఎంటీ బాక్స్ డ్రా చేశాను. మీరు దీన్ని ఆర్బిటాల్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఎప్పుడైతే అమ్మోనియా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ దగ్గరకు వస్తాయో, అమ్మోనియా ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీసీస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, అండ్ BF3 ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ స్పీసీస్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ స్పీసీస్. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇలా దగ్గరకు వస్తాయో నైట్రోజన్ దగ్గర ఉండే ఈ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ BF3కి డొనేట్ చేయబడతాయి. ఓకే, సో కాబట్టి మీకు ఒక Dative బాండ్ డోనార్ నుంచి యాక్సెప్టార్కి ఒక Dative బాండ్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై అన్ యారో. ఇక్కడ ఒక యారో ద్వారా మనం దాన్ని చూపించాం, షో చేసాం. సో కాబట్టి NH3 నుంచి BF3కి ఒక లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు బోరాన్ దగ్గర మనకు షేరింగ్ వల్ల నైట్రోజన్తో షేరింగ్ వల్ల మనకి ఏంటంటే బోరాన్కి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి అవుటర్ షెల్లో, వ్యాలెన్సీ షెల్లో. కాబట్టి BF3 స్టెబిలిటీని గెయిన్ చేస్తుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ NH3 ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్, అది లూయిస్ బేస్. BF3 ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్టర్ కాబట్టి లూయిస్ యాసిడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వీ కెన్ గివ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కోఆర్డినేట్ బాండ్ ఆర్ Dative బాండ్. ఇంకా మనకు Dative బాండ్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది సార్? ఇవేనా? ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఇవి మనం డిస్కస్ చేసిందంటే వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్ అండ్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో రైట్. అండ్ దీంతో పాటు ద Dative బాండ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ లైక్ పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్. ఓకే, సో మీకు K4FeCN6. ఓకే, సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఈస్ పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఐరన్కి 6 సైనైడ్స్కి మధ్య ఓకే, సో మీకు అయనైడ్కి ఈ 6 సైనైడ్ అయాన్స్కి మధ్య Dative బాండ్ 6 Dative బాండ్స్ ఉంటాయండి. 6 కోఆర్డినేట్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకు ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్లో కోఆర్డినేషన్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అంటారండి. కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. ఈ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ Dative బాండ్ మోర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా మీకు కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్లో ఆర్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో యూ కెన్ ఫైండ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ Dative బాండ్, that is donor acceptor relationship. Okay, right students, so that's about this video. I hope you thoroughly understood the coordinate bond or Dative bond, its definition that is explained with the numerous examples. Thank you for watching.